तो आओ साध संगत जी, एक कई बारी ये भी होंदा है कि बहुत सारिया गल्लां जिहड़ियां ना सुनिया सुनाइयां साडे इतिहास नाल जोड़ दित्तियां जांदियां और उन्हां नूं समझना बड़ा जरूरी है। क्यों जोड़ दित्तियां जांदियां ने, इहदा कोई कारण, कई कारण हो सकते हैं। कई बार होंदा चलो सीना सीना गल चली है, मैं सुनी, मैं अगों सुना दी, तुरियां होंदियां ने। या कई बार इस तो ज़्यादा गल है कि कई बार किसी खास नीति करके दूसरे के इतिहास को विगाड़न करके या कोई होर रलगढ़ करन करके कई चीज़ां जिहड़ियां ने उन्हां दा भुलेखा खड़ा किया जाता है। तो इस करके सानू गुरबाणी की ओट लैके गुरबाणी के चानण विच हमेशा इस गल का डिसाइड करना पेगा और या फिर विद्वानों को पुछ के गल्लां क्लीयर होण। एक ऐसा सवाल अज साडे कोल आया कि सुखमनी साहब जी के 24 पौड़ियां ते 24 श्लोक ने, तो एक गल ये प्रचलित की गई या कद हो गई पता नहीं, पर गल ये है कई लोगों के मन च बैठिया बई गुरु अर्जन साहब जी जिस वे सुखमनी साहब का ये उच्चारण कर रहे सन तो 16 अष्टपदियों तो बाद आके रुक गए, तो 17वां श्लोक जिहड़ा है वो बाबा श्री चंद जी ने उन्होंने दसिया, तो उस तो बाद गल चली। ये की ठीक है कि नहीं है, मैं बेनती कर रहा प्रिंसीपल सुरिंदर सिंह जी नूं भी वो कृपा करके इहदे ते सानू थोड़ा जिहा समझाओ। प्रिंसीपल सुरिंदर सिंह जी। तुसी हाँ जी अपने आप नूं कर लो जी, अनम्यूट कर लो। हाँ जी आवाज आ रही जी? हुण आई जी, पहले वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बड़ा अहम सवाल जो वीर राजा सिंह जी हुणी संगतां नूं पढ़ के सुना ही दिता है। इस संबंधी मैं बेनती करनी चाहता हाँ कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी विच जिन्नी भी बाणी दर्ज है वो सारी बाणी धुरकी बाणी है, ते अद्धी नालों वध श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का कुल स्वरूप वो अद्धे नालों वध बाणी गुरु अर्जन देव जी महाराज द्वारा उच्चारण की हुई है। उन्होंने नाना तीजे पातशाह गुरु अमरदास जी महाराज ने उन्होंने ये योगता नूं भावदियां होया ही ये बचन कीते सन कि दोहता बाणी का बोहता, भाव मेरा दोहता जिहड़ा है ये बाणी का जहाज होवेगा। सो अभुल गुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज प्रतख पारब्रह्म परमेश्वर का रूप हैं, पर देहधारी बाबियां जां सख्शी पूजा के मुदईयां वालों सर्वकला समर्थ गुरु साहिबान बारे मन घड़त साखियां घड़ के गुरु साहिब की पावन शख्सियत नूं छुटियाण की कोशिश पहला तो ही की जाती रही है, क्योंकि गुरु नानक देव जी महाराज के समय तो ही साडे विरोधियों वालों खास करके सनातन पुजारीवाद वालों गुरु साहिबान की महत्ता नूं घटाउण की कोशिश की गई, ते अनेकां ऐसियां कहानियां घड़ दित्तियां गईयां जिहदे विच शब्द की मानता नूं खत्म करके शख्सियत नूं ज़्यादा प्रफुल्लित करन दा मकसद सी। सो उसे ही प्रोग्राम के अधीन गुरु साहिबजादियां दे बारे बहुत सारिया ऐसिया मन घड़त कहानियां आदि काल तो ही प्रचलित रही। एक गल चेते रखण वाली, गुरु साहिबजादे बेशक ते गुरु साहिबान के पुत्र सन, पर यह चेता रखना कि रोजाना अरदास सिख की जिहड़ी कीती जाती है उस केवल 4 साहिबजादियां का जिक्र विशेष तौर पर किया जाता। वैसे कुल मिला के 10 गुरु साहिबान के 22 साहिबजादे बनते हैं, तो 22 विचों 4 नूं याद किया जाता, बाकी 18 रह गए। तो 18 विचों उन्होंने क्यों नहीं याद किया जाता? उसका पहला कारण यह है कि 18 विचों 5 गुरु साहिबान के नाम अरदास के शुरू विच ही लै जाते हैं, उहदे विचों बाकी 13 ते प्लस 4 17 17 चों एक साहिबजादा जी का गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी विच नाम आ गया। बाबा सुंदर जी ने रामकली साध विच कहा, मोहरी पुत सन्मुख हुआ रामदास पैरी पाए जियो। ते बाकी 16 साहिबजादियां विचों 4 नूं तां असीं याद कर लैंदे हां ते 12 फेर छड्ड दित्ते जांदे ने। इहदा मतलब कि ਇਹ गुरु साहिबजादे जिहड़े ने भावें गुरु साहिबान दे साहिबजादे हन, पर किते ना किते गुरु हुक्म मनण विच ਉਹ असमर्थ रहे। गुरु पातशाह ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਜੇ ਗੁਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਉਂ ਏਦੂ ਬੋਲੂ ਹਟੀਏ, ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ ਕਰ ਪੀਰੋਂ ਕੰਨ ਮਰਟੀਏ, ਦਿਲ ਖੋਟੇ ਆਕੀ ਫਿਰਨ ਬਨ ਭਾਰ ਉਚਾਇਨ ਛੱਟੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੀ ਰਹੇ। 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 4 ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ 12 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 13ਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮੋਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਆ ਰਾਮਦਾਸਾ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀਓ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ 26ਵੇਂ ਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 33 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਲ ਜਤੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ, ਬਾਬਾ ਨੇ ਦੇਵਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਲਖਮੀ ਦਾਸੋਂ ਧਰਮਦਾਸ ਪੋਤਾ ਹੋਏ ਕੇ ਆਪ ਗਣਾਇਆ, ਮੰਜੀ ਦਾਸ ਬਹਾਲਿਆ ਦਾਤੂ ਸਿਧਾਸਨ ਸਿਖਾਇਆ, ਮੋਹਨ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਚੌਬਾਰਾ ਮੋਹਰੀ ਮਨਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੀਣਾ ਹੋਆ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਕਰ ਕਰ ਟੇਢਕ ਵਰਲ ਚਲਾਇਆ, ਮਹਾਦੇਵ ਆਮਿਓ ਕਰ ਬੇਮੁਖ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਾਇਆ, ਚੰਦਨ ਵਾਂਸ ਨਾ ਵਾਸ਼ ਬੁਹਾਇਆ। ਭਾਵ ਚੰਦਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਬੀਰ ਵਾਂਸ ਵਡਾਈ ਬੁੱਢਿਆ ਉਮਤ ਡੂਬੋ ਕੋਏ, ਚੰਦਨ ਕੈ ਨਿਕਟੇ ਵਸੈ ਵਾਂਸ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਜੋ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਘੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 6ਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਧੀਰਮਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਤੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਅੰਸ਼-ਵੰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਟਾਵੇਂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸੀਆਂ ਮਨ ਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੁਟਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਘੜਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਰਖਾ ਤੇ ਟੱਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਨ ਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਗਈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਿਖਾਣੀ। ਭਾਵੇਂ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ, ਛੁਟਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਉਨਤਾਈ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤਰ ਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਤਮਿਕ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਰਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬਲਕਿ ਆਤਮਿਕ ਉਚਾਈ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ। ਤੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਉੱਤਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਇਹ ਬੜਿਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਵੀ 17ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।